जय गुरु। परम दयाल श्री श्री ठाकुर परमाराध्या जगत जननी श्री श्री लक्ष्मी माँ युगाचार्य परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देवंकर आत्मोत्तर अनंत कोटि प्रणाम। इष्ट परिवार समस्त सदस्यों परंपरांतरे मोर आभूमि प्रणाम निवेदन करे। आज पवित्र प्रातः सत्संग भव्य दरबार रे उपस्थित सम्मान्य मुख्य परिचालक सम्मान्य कर्मी मंडली इष्ट प्राण गुरुभ्राता मंडली स्नेहमयी मातृ मंडली समस्त को मोर नूतन वर्षर शुभेच्छा अभिनंदन प्रीतिभरा जय गुरु एवं यथायोग्य प्रणाम। खूब सुंदर भाव शंखध्वनि सहित समवेत विनती प्रार्थना पवित्र सद्ग्रंथ पाठर कार्यक्रम भक्ति नैवेद्यर कार्यक्रम अति चमत्कार भाव परिवेश को अत्यंत भावयुक्त कर तोड़ी। 24 मसीहा आम पाखर केबे भी विदाय नहीं पारिब नाही। अभुला स्मृति की रही समस्त मानस पटरे। परम पूज्य श्री श्री आचार्यदेवଙ୍କର शुभ आगमन ये ओडिशा माटी रे एवं तांकर सुपुत्र माने प्रत्येक घर को घर से माने बुली आम माने घरे बसी तांको उपभोग करिछु। एवं गुरुत्वपूर्ण कथा होची आम माने उत्तीर्ण होइछु तांको भल पाइबारे। जो केतोटी कथा कहिथिले जे मु आपण मानकर परीक्षा नेबी आपण माने मते केते दूर भल पाआंती। अजस्र आशीर्वाद परम पितांकर ओडिशावासी ए भल पाइबार खोराक जोगे देइछन्ति तांको अत्यंत प्रीत हे से फेरी जाइछन्ति देव घर को। ताही तमମାନଙ୍କ जीवन साधना। सर्वप्रथमे आपनମାନଙ୍କର संग सहचर्य लाभ करिछि। ए मधुर सत्संग मधुर चंद्रिकार निजको सामिल करिछि। आपनମାନଙ୍କ सहित पारस्परिकता भावबोध भितरे अनर्वचन आनंद उपभोग करुछि। ताही तो मो जीवन एकमात्र साधना। ठाकुर तो चाहती आई एक्जिस्ट टू बिकम मो बंचे वृद्धि लाभ करबा पाए। ए विस्तार जीवनता संभव हुए केवल तांकरी पाई। ए विस्तारित जीवन एक्सपेंशन इज लाइफ विस्तार ही प्रेम विस्तार ही जीवन श्री श्री ठाकुर तांकर श्रीमुखरे निज हाथ काटी से लिखि दे गले। तेणु आम विस्तारित जीवनता मनीष को से प्रेमर भंडार भितर उबुटुबु कर तोड़े। देखुना कहीं केते दूर बसी आम माने समस्ते भाव को आदान प्रदान करुचे। तेणु सर्वोपरि प्रार्थना रखी आमनकर सुस्वास्थ्य सात्विक आहार विहार सुस्थ मानसिकता उत्तम बोधाबोध पारस्परिकता आत्मीयता आप्राणता आम को ऐक्यबद्ध भाव में बांधि रखू एवं एकमुखी चलन रे आम समस्ते आगे चलू तांकर कार्यधारा को बहन करी तांकर प्रदर्शित से पथ को अनुसरण करी आमनकर जीवन को सरस सुंदर करी तोड़ू सर्वोपरि जीवन को जीवंत करी तोड़ू। आज नूतन वर्ष रे आपण मानक निकटरे परम पितांक निकटरे मोर एकांत प्रार्थना रखे सर्वे भवन्तु सुखिनम सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भवे। से श्री ठाकुर कहते तांकर अजस्र आशीर्वाद नथिले से आमମାନଙ୍କ मुह देई तांकर कथा से निजे ही तोड़ी धरन। दुनिया रे जदि केही जने विशिष्ट स्वार्थपर थाए से होचनी परम दयाल श्री श्री ठाकुर। ताहा मु आपनମାନଙ୍କ निकटरे तांकरी बाणी को नै कि ही कहिबी। से ही तो निजे कहितंती नो वन टू लव तमे कहा को भलो पाओ ना लव मी वन बट मी इट हर्ट्स द सोल एंड लव सर्व एनरिच द वर्ल्ड विथ मी। आमाके छेड़े काउ के भालोबासो ना ताते प्राणे व्यथा लागे। एटा श्री ठाकुर कहते मते छाड़ी तमने कहा को भलो पाओ ना जदि भलो पाइबस ताहले मोर हृदय व्यथा लागे। केते सेल्फिश एते स्वार्थपर सही पारंती एवं पुणी डाकरा दौचंती आमाके छेड़े काहू के भालोबासो ना ताते प्राणे व्यथा लागे
আর আমাকে নিয়ে ভর দুনিয়াকে ভালোবাসো, পরিচর্যা করো, পরিবর্তন করো। ইউ আর ফর the Lord, not for others. You are for the Lord and so for others. ତୁମେ କାହା ପାଇଁ ନୁହେଁ, କେବଳ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ତାଙ୍କର ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଇଯାଏ, ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ଲିଭି ଯାଅ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ହିଁ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ହୁଏ। ଆଉ ଭଲ ପାଇବାର ଏକ ସଂଜ୍ଞା ହଉଛି ଏକଦମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ନିଶ୍ଚଳ ଭାବରେ, ନିଃଶବ୍ଦରେ ତାଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ବୀର୍ଯ୍ୟ, ସାହସ, ଶକ୍ତି, ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଯୋଗ୍ୟତା, ଆନନ୍ଦ, ଉତ୍ସାହ, ଉଦ୍ଦୀପନା, ଶାନ୍ତି, ପ୍ରେମ, ପ୍ରୀତି, ମମତାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମଞ୍ଜି ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଆହରଣ କରି। ଏ ଯୋଉ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ଆମେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନା, ଏଥିରେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଆହରଣ କରି ନିଜ ରକ୍ତ ମାଟିରେ ବପନ କରି ଅଙ୍କୁରିତ କରିବାର ଚୋକ୍ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମଣିଷ ତିଆରି ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ସହଜ ଲବ୍ଧ ହୁଏ। ଅତି କ୍ଲିୟର, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ এই ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଦିଏ, ତାର ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ଏ ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଗୁଡାକ ଅଙ୍କୁରିତ ହେଇ ଉଠେ, ବୃକ୍ଷରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯାଏ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ବୀର୍ଯ୍ୟ, ସାହସ, ଶକ୍ତି, ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଯୋଗ୍ୟତା, ଆନନ୍ଦ, ଉତ୍ସାହ, ଉଦ୍ଦୀପନା, ଶାନ୍ତି, ପ୍ରେମ, ପ୍ରୀତି, ମମତାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମଞ୍ଜି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପରମ ଦୟାଳୁଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲିବାକୁ ହୁଏ। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ମଣିଷ ଗ୍ରହଣ ନ କରେ, ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ବହନ ନ କରେ, ମଣିଷ ଯଦି ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପଥରେ ନିଜକୁ ଚାଲିବାର ମାନସିକତା ସୃଷ୍ଟି କରି ନ ତୋଳେ, ତାହେଲେ ଦେଖାଯାଏ ମଣିଷ ବିଚଳିତ ହେଇଯାଏ, ଅତୃପ୍ତ ହେଇଯାଏ, ଅଶାନ୍ତ ହେଇଯାଏ, ଅପାରଗ ହେଇଯାଏ, ଅଶାନ୍ତ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କୁହନ୍ତି ବିଚଳିତ ମନ ଅନେକ କିଛି ଭୁଲ କରି ବସେ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଆମେ ଅନେକ କିଛି ଭୁଲ କରି ବସୁ ଏଇ ବିଚଳିତ ମନକୁ ନେଇ। କିନ୍ତୁ ଏ ମନକୁ ସ୍ଥିର, ଶାନ୍ତ, ଚିର ସତେଜ କରିଦେବାର ଏକମାତ୍ର ଖୋରାକ ଯୋଗେଇ ଦିଅନ୍ତି ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ଆଦର୍ଶ, ଲିଭିଂ ଆଇଡିଆଲ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ଦୟାଳୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲିବାକୁ ହୁଏ। ସେଇଦିନ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଥିଲେ, ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କର, ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୀତକୁ ଆବୃତ୍ତି କରି ସେଦିନ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ କହୁଥାନ୍ତି, ତୁମେ ଯେତେ ଭାର ଦେଇଛ ସେ ଭାର ବହି ଦେଉଛ ସହଜ, କରି ଦେଉଛ ସହଜ। ତୁମେ ଯେତେ ଭାର ଦେଇଛ ସେ ଭାର କରି ଦେଇଛ ସହଜ। ମୁଁ ଯେତେ ଭାର ଜମେଇ ତୋଳିଛି ସକଳ ହିଁ ରହିଛି ବୋଝ। ଏ ଦୟାଲ, ଆପଣ ଯେତେ ବୋଝ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନ ଚଳନାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ କରି ତୋଳିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଜୀବନର ବୋଝ ବୋହି ଚାଲିଛି ତାହା କିନ୍ତୁ ସହ୍ୟ କରିପାରେ ନା, ବୋହିକି ଚାଲିପାରେ ନା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ମୋର ଜୀବନକୁ ବୋଝ ହେଇକି ରହିଯାଇଛି, ଯାହା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଜଞ୍ଜାଳମୟ ଜୀବନ। এই ଜୀବନଟାକୁ ଜଞ୍ଜାଳ ମୁକ୍ତ କରିଦେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆସିଛନ୍ତି। କାରଣ ସର୍ବନାଶର ପଥ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶାଳ, ପ୍ରଶସ୍ତ, ଉନ୍ମୁକ୍ତ, ଅବାଧ। ସେଥିରେ ଯିବାକୁ ହେଲେ କେହି ବି ଅଟକେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଞ୍ଜାଳ ଯୁକ୍ତ ହେଇ ସେଇ ପଥରେ ଚାଲିବାକୁ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ପଥ ସ୍ୱର୍ଗର ପଥ, ଯେ ସେ ପଥରେ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଜଞ୍ଜାଳ ମୁକ୍ତ ହେଇ ସେଇ ପଥରେ ଯିବାକୁ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାଲିବାକୁ ହେଲେ ଏଇ ଜଞ୍ଜାଳ ମୁକ୍ତ ଜୀବନ ହିଁ ଚାଲିବାକୁ ହିଁ ହବ। ତେଣୁ ଏଇ ଜଞ୍ଜାଳ ମୁକ୍ତ ଜୀବନଟାର ଖୋରାକଟା ସେ ହିଁ ଯୋଗେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ, ଫର୍ମୁଲା ତାଙ୍କରି ନିକଟରେ ହିଁ ଥାଏ। ଜୀବନଟାକୁ କେମିତି ଜଞ୍ଜାଳ ମୁକ୍ତ କରି ଆଗେଇ ନେବାକୁ ହୁଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ପାଉ ବୋଲି ଅନେକ କହୁ, ଭଲ ପାଉ ବୋଲି ଅନେକ କହୁ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନେ ଚାଲୁନା। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନେ ତାଙ୍କର ଅନୁଶାସନବାଦ। ମୁଁ ଅନେକ ଭଲ ପାଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବା ତାଙ୍କର ଅନୁଶାସନବାଦକୁ ମୁଁ ମାନି ଚାଲେ ନା।
ঠিক জানিথা প্রিয়ঙ্কু তুই স্বার্থ ছড়া মানো না। এইটা মনে রখিথা, যদি মোর অনুଶାସନର ପଛରେ ନ ଚାଲୁ ତାହେଲେ ତୋର ଭଲ ପାଇବାଟା କେବଳ ମତେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଛଡା ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମଣିଷଟା ଆଜି ସେଲ୍ଫ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ ହେଇଯାଇଛି, ମଣିଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ମଣିଷ ଆତ୍ମତୃପ୍ତିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଯାଏ, କାରଣ ସେଲ୍ଫ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ଆଉ ଯୋଉ ସେଲ୍ଫ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ଯୋଉ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି କେବଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି ସେ ହିଁ, ନଚେତ ମଣିଷକୁ କେହି ବି ଆତ୍ମତୃପ୍ତିର ବୋଧାବୋଧ ଭିତରେ ରଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ନା ମଣିଷର ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ସେ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ପାଇଛି, ନା ତାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ସେ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିଛି, ନା ପାରିବାରିକ ଜୀବନକୁ ନେଇ ସେ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିଛି। ସମାଜ କଥାକୁ ବାଦ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମଣିଷ ଏ ସମସ୍ତ ଯୋଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ରହିଛି, ତାର ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ତାର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ତାର ସାମାଜିକ ଜୀବନ, ତାର ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନ, ତାର ଯୌନ ଜୀବନ, ଏ ସମସ୍ତ ଜୀବନକୁ ସେତେବେଳେ ଜୀବନ୍ତ କରି ତୋଳନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ନତ ସ୍ୱୀକାର କରେ, ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦିଏ, ତାଙ୍କୁ ଲଭ ସେଣ୍ଟର କରିଦିଏ, ତାଙ୍କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭାବରେ ବହନ କରି ଚାଲେ, ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପଥରେ ଚାଲିବାର ଏକ ଦୃଢ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ତା ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଏ। ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଲାଭ କରେ, ନତୁବା ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିବାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବାଟ ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଜୀବନରେ ସେ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେ ଜୀବନରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଉଠନ୍ତି, ଆସନ୍ତି ତ ସେଇଥିପାଇଁ। 3.5 ହାତ ମଣିଷ ହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବାଷ୍ପଗୃଢ କଣ୍ଠରେ କହୁଥିଲେ, ସେ ଚାହାନ୍ତି ଅହଂ ତ୍ୱାଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟ ମୋକ୍ଷୟସାମି ମାଂ ଶୁଚ। ମୁଁ ଆସିଛି ତମମାନଙ୍କର ପାପ ତାପକୁ ସବୁ କିଛି କ୍ଷୟ କରିଦେବି, ଆହରଣ କରି ନେଇଯିବି, ତମକୁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବି, ତୁମକୁ ଜୀବନର ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଟା ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ରହିଯାଏ, କାରଣ ସର୍ବଧର୍ମାନ୍ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ। ଆମେ ଏଇ କଥାଟାକୁ ମାନି ନଥାଉ। ଯଦି ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭାବରେ ବହନ କରି ଚାଲେ, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସେଇ ହସ୍ତ ପ୍ରସାରିତ ହେଇଯାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ମସ୍ତକ ଉପରେ, ଏବଂ ସେହି ଅହଂ ତ୍ୱାଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟ ମୋକ୍ଷୟସାମି ମାଂ ଶୁଚ ତାହିଁ ସେତେବେଳେ ସେ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଭରପୁର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ସେଇ ସୁଯୋଗ ଭିତରେ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନଟାକୁ ଆଗେଇ ନେବାର ପଥଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେଇଥିପାଇଁ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନୂତନ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 1/1/2025 ସାନ୍ଧ୍ୟ ସମୟରେ ନାଟ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସିବାଣୀ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତୋଳି ଧରିଲେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି আমাদের সম্পর্কটা শুধুমাত্র ঠাকুর একে নিয়েই হওয়া চাই, আর অন্য কিছু উদ্দেশ্য থাকলে সে সম্পর্কটা টিকবে না। Our relationship should be only with Thakur, and if there is any other motive, that relationship will not last. যদি ଆମମାନେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହଉ, ତାହେଲେ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ ଫଳବତୀ ହୁଏ ନା, ବରଂ ଜୀବନଟା କ୍ଷୟଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଏ, ତଳକୁ ଚାଲିଯାଏ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଏଇ ନିକୃଷ୍ଟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହବାର ଭାବଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଏ। ବାରମ୍ବାର ସେଇ କଥା ମୋ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଲିଙ୍କରେ ହେଇଛି ସେଇ କଥା କହିଛି। ମଣିଷ ଯଦି ଆକୃଷ୍ଟ ହବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ତାର ହ୍ୟୁମାନ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି, ସେ କାହା ପ୍ରତି ନା କାହା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହବ। ଯଦି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ନ ହୁଏ, ସେ ନିକୃଷ୍ଟ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ନିକୃଷ୍ଟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରବଞ୍ଚକ ହେଇଯାଏ। ତା ଭିତରେ ଇନଫିରିୟରିଟି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ସେଇ ହୀନ ମନ୍ୟତା ତାର ଚିର ବନ୍ଧୁ ସାଜିଯାଏ। ଏଟା ଠାକୁରଙ୍କର ଭାଷା। ତାର ଟ୍ରେଚରିୟସ୍ ହିପୋକ୍ରାସିଟା ତା ଭିତରେ ବଳବତ୍ତର ହେଇଯାଏ। ମଣିଷ ନିଜର ଜୀବନକୁ ନିଜ ହାତରେ ଚିପିକି ମାରିଦିଏ। ଏଇଟା ହିଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚଙ୍କ ପାଖରେ ନତି ସ୍ୱୀକାର କରେ,
ଉଚ୍ଚଙ୍କୁ ବହନ କରି ଚଳେ, ଉଚ୍ଚଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ଉଚ୍ଚଙ୍କୁ ସୁହାଗ କରେ, ଉଚ୍ଚଙ୍କୁ ପ୍ରୀତି କରେ, ଉଚ୍ଚଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥାକୁ ଅନୁସରଣ କରେ, ତାଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ, ତାଙ୍କର ଆହାର ବିହାର, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଚେତନା, ତାଙ୍କର ଭାଲୋବାସା, ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି, ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ତା ଜୀବନର କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରି ତୋଳେ ସେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ଜୀବନଟା ଜୀବନ୍ତ ହେଉଛେ, ଜୀବନଟା ସବୁ ଦିଗ ଦେଇକି ଭରପୁର ହେଇଯାଏ, ଜୀବନଟାର ସାର୍ଥକ ଆସିଯାଏ, ତାଙ୍କ କଥା ସତ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ଆଇ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ଟୁ ବିକମ୍, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ। ଆଇ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ଟୁ ବିକମ୍, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି କେବଳ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ, ନଚେତ୍ they are being deprived of their expansion, ନଚେତ୍ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବିସ୍ତାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଆଜି ତାଙ୍କର ବିସ୍ତାରିତ ଜୀବନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହଉଛି ଯେ ଜୀବନ୍ତ ଆଦର୍ଶକୁ ସେମାନେ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅତି ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର କଣ୍ଠରେ କହୁଥିଲେ, ଚୋର ହେଉ, ବଦମାସ ହେଉ, ଡକାୟତ ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିଁ ଯେପରି ତୁମକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିଁ ତୁମକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ସେ ଯେତେ କଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ମଣିଷ ହଉ ନା କାହିଁକି, ତାକୁ ତ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତମକୁ ସେମାନେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ହୋଇ ଉଠ, ଖରାପ ବୋଲି କାହାକୁ ଘୃଣା କର ନାହିଁ, ତୁମର ସେବା ଓ ପ୍ରୀତିଭୁ କେହି ଯେପରି ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତି। ଚୋର ବଦମାସର ପାଖରେ ପଇଡ଼ ପାଣି ବା ଚିନି ପିତା ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। ପରମ ପିତାଙ୍କ ଦେବା ଶକ୍ତି ଶୈତାନର ସେବାରେ ଲଗାଇ ଅପଚୟ କରିଲେ ବି ଭଗବାନ ତାର ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆଜ୍ଞା। ଆମକୁ ଦେଇଥିବା ଦୈବ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁତି ପରାୟଣ ବର୍ଷ ଦେଇ ଶୈତାନ ପଥରେ ତାକୁ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଚାଲୁ, ତଥାପି ପରମ ପିତା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମଣିଷ ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ଧ୍ୱଂସ ଡାକି ଆଣେ। ତାଙ୍କର ଦେବା ଶକ୍ତି ଯଦି ତାଙ୍କର ପୂଜାରେ ଲାଗେ ତେବେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୁଏ, ମଣିଷ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୁଏ ସବୁ ଦିଗ ଦେଇକି, ସବୁ ଦିଗ ଦେଇ କିଛି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୁଏ। ଯାଜନ ଖୁବ୍ କରିବା ଦରକାର। ଯାଜନ ହେଲା ୱାଇନ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍, ଜୀବନର ମଦିରା। ଏଥିରେ ଅଜସ୍ର ଜିନିଷ ବୁଝିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆସିଯାଏ। ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ୱାଇନ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍, ଏଇ ଜୀବନର ମଦିରା ହଉଛି ଯାଜନ କରିବା। ଆମେ ସମସ୍ତ ବାଣୀକୁ ପଢି ଆମେ କେବଳ ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥା କହି କହି ମୁକଂ କରୋତି ବାଚଲଂ ପଙ୍ଗୁଂ ଲଙ୍ଘୟତେ ଗିରିଂ ଯତ୍କୃପାତମଂ ବନ୍ଦେ ପରମାନନ୍ଦେ ମାଧବ, ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର କଥା କହି କହି ଚାଲିବାର ଭିତରେ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଗୁଡାକ କେତେବେଳେ କିଭଳି ଭାବରେ କେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ କେଉଁ ରଙ୍ଗରେ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଢୁକିଯାଏ ତାହା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନା। ଆମର ଭାଷା, ଆମର ବୋଧ, ଆମର ଚାଲିଚଳନ, ଆମର ପୋଷାକ ପତ୍ର, ଆମର ଆହାର ବିହାର, ଆମର ଯୌନ ଜୀବନ, ଆମର ବୃତ୍ତି ଜୀବନ, ସବୁ କିଛି ଜୀବନ ଗୁଡାକ ତାଙ୍କ ମାଫିକ ହେଇଯାଏ ଯଦି ମଣିଷ ଏଇ ୱାଇନ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଜୀବନର ମଦିରା ଯାଜନକୁ ବହନ କରି ଚାଲେ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଯାଜନ କର, ଖୁବ୍ ଯାଜନ କର। ଏଇ ଯାଜନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଜନ କରିବାର ପ୍ରয়োଜନତା ବହୁ ଭାବରେ ଅଛି। ମଣିଷ ଯେତେ ଭାବରେ ଯୋଜନ କରେ ତାର ମୁହଁ ଦେଇକି ସେତେ ଭାବରେ ଯାଜନ ଫୁଟି ଉଠେ ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ଯାଜିତ ହେଇଯାନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ଆକର୍ଷିତ ହେଇ ଉଠନ୍ତି ପରମ ପିତାଙ୍କ ଦିଗକୁ, ଇଷ୍ଟ ଦିଗରେ ଅନୁପ୍ରେରିତ ହେଇଯାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଯାଜନର ଏକାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଅଛେ, ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ପଥରେ ହିଁ ଅଛେ। କାରଣ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଏଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଜୀବନଟା ଆମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଆମମାନେ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରୁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରି। ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷି ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ ପ୍ରାତଃ ସ୍ମରଣୀୟ, ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କହେ ଗୁରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ମରଣୀୟ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେ ହିଁ ଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରେ
ସେତେବେଳେ ସିଏ ହିଁ ଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ସ୍ୱତ ଅନୁଜ୍ଞା ପାଠ କରେ ଉଦାତ କଣ୍ଠରେ ମୁଁ ଅକ୍ରୋଧୀ ମୁଁ ଅମାନି ନିରସ କାମ ଲୋଭ ଜିତ ବସି ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣ ସେବା ପଟୁ ଅସ୍ଥି ବୃଦ୍ଧି ଯାଜନ ଜୈତ ପରମାନନ୍ଦ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ ଶକ୍ତି ସମୃଦ୍ଧ ପ୍ରେମ ପୁଷ୍ଟ ଚିର ଚେତନ ଅଜର ଅମର ମତେ ଗ୍ରହଣ କର ମୋର ପ୍ରଣାମ ନିଅ। এই ଉଦାତ କଣ୍ଠ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପରିବାର ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱରରେ ଗାଇ ଉଠନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ବିକଳ ଭାବରେ ନିବେଦନ କରନ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ଇଷ୍ଟ ବୃତ୍ତିର ଅର୍ଘ୍ୟ ତୁମରି ଦୟାରୁ ଲଭିଛି ଜନ୍ମ ପାଇଅଛି ମୁଇଁ ସବୁ। ଏ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଅପ୍ରାପ୍ତକୁ ଭୋଗ କରିକି ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଲାଭରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ସ୍ୱୀକାର କରି ନିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଦୟାରୁ ଲଭିଛି ଜନ୍ମ ପାଇଅଛି ମୁଇଁ ସବୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏ ଜୀବନଟି ପାଇଛି ତାପରେ ମୁଁ ପାଇଛି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଯୋଉ ଜୀବନ ଭିତରେ ସୁହାଗ ରହିଛି ଯୋଉ ଜୀବନ ଭିତରେ ପ୍ରୀତି ରହିଛି ଯୋଉ ଜୀବନରେ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି ଯୋଉ ଜୀବନ ଭିତରେ ଅନୁଗାମିନୀ ହବାର ଏକ ସାମ୍ବଦ୍ଧତା ରହିଛି ଯୋଉ ଜୀବନ ଭିତରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହିଛି ସେଇ ପ୍ରକାର ଏକ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆମେ ଲାଭ କରୁ ଏବଂ ସେଇ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରୁ ଦି ଜେନେରେସନ ତାହାକୁ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଭାରତର ଅବନତି ଦି ଜେନେରେସନ ତାହା ହିଁ ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଏ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜେନେରେସନ ସୁନ୍ଦର ପିଢି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଏ ଯାହା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଚାହିଁଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର କୋଟି ମଣିଷ ତୁମରି ରେତ ଧାରା ଭିତରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆମେ ପାଉ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯାଉ ସମ୍ମାନ ବୋଧ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଠିକ ଭାବରେ ସଠିକ ଜାଗାରେ ଆମମାନେ ତାକୁ ପରିବେଷଣ କରିପାରୁ ପରିପାଳନ କରିପାରୁ। ମୋର ପିତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ହୁଏ ମୋର ମାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭଲ ପାଇବାକୁ ହୁଏ କିଭଳି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରି ହୁଏ ତାହା କିନ୍ତୁ ମୋର ବୌଦ୍ଧ ଜଗତ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଏ। ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କେମିତି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ହୁଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ମୋର ବୌଦ୍ଧ ଭିତରକୁ ଢୁକି ଆସେ ଏବଂ ମୋର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇ ଆମମାନେ ତାଙ୍କୁ ପରିପାଳନ କରିବା ଦରକାର ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ବୋଧ ଭିତରେ ଢୁକିଯାଏ ଏବଂ ସମାଜରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷକୁ ତଦନୁପାତିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେଇ ଚାଲିବାର ଏକ ଆବେଗ ଆମ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ଆଦର୍ଶକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନତୁବା ଅନ୍ୟ କିଛି ବାଟ ହିଁ ନାହିଁ। সেই আট মধ্য পরে পরম পূজ্য পার্শ্বী শ্রী আচার্য বসিଛନ୍ତି দিবা সময় প্রায়তঃ 11টা কেতে সময় হব সেই সময় জনে বঙ্গালী যুবক যাଉଥାଏ সেই বাଟরে জনে বয়স্ক বঙ্গালী ভাইଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଗଲା ଆଗରୁ କିଛି ହୁଏତ ମନାନ୍ତର ଥିଲା ଅତି ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ସେଦିନ ଯୁବକ ଭାଇ ଜଣଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ଅତି କଦର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲୋଚ କରୁଥାନ୍ତି ଯାହାକି ପରମ ପୂଜ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ଗହ୍ୱର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଭାବିଥିଲେ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ତାକୁ ଡାକିବେ ଏଠିକି ଏବଂ ତାକୁ କହିବେ ଯେ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର ତୁ କାହିଁକି କଲୁ କିନ୍ତୁ ସେପରି କିଛି ଘଟିଲା ନାହିଁ। ସେ ଭାଇଟି ସେ ଯୁବକଟି ତାର କହିଲା ଚାଲିଗଲା ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଗଲା ପରେ ଦେଖାଗଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୁବକ ଭାଇଟି ଆସି ପରମ ପୂଜ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଫେରି ଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହିଲେ ଓଗୋ ଶୁଣ ତ ଆରେ ଶୁଣ ତ ସେଇଦିନ ଭାଇଟି ଫେରି ଆସିଛି ଉପରକୁ ଚାଲିଆ ଉପରକୁ ଉଠିଆ ଯେଉଁଠାରେ ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ବସନ୍ତି ପରମ ପୂଜ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମୁହଁରେ ତାଙ୍କର ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ଆଖୁରେ ସେଇ ଚକ୍ଷୁରେ ସେଇ କରୁଣା ବିଗ୍ରହ ଯେମିତି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି ପରମ ପୂଜ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ସେଇ ଚକ୍ଷୁ ଅଛି ବିକଳ ଭାବରେ କହୁଛି ସୁର তোর কণ্ঠর স্বরতা আমাকে খুব ভালো লাগে তোর কণ্ঠর স্বরতা মতে বহুত ভালো লাগে তোর কহিবার ভাব ঢঙ্গি মতে এতে আকর্ষিত করি তোলে তুই যদি তোর মুখে দিয়ে পরম পিতার ঠাকুরের কথা বলি তোলুন না দেখ কত লোকে ততে কত ভাবে আকর্ষিত হয়ে উঠবে আমার কথা মানবি না মোর কথা কিন্তু মানিবু নাহি ছল ছল আকারে লোটি পড়িছি সেই সেই উদ্ধত যুবক জনক আমি তাই করব আমি করতে পারবো আমি তাই করব দেখা গলা জীবন চর্যাটা পরিবর্তন হয়ে গেল গোটিয়ে ঝলকরে গোটে মুহূর্তরে গোটে ক্ষণরে କରିପାରନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଜୀବନରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମାନି ନବାକୁ ହୁଏ କାରଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ
आचार्य होचंती जीवनर जीवन दंड तांको बाद दे जीवनर माने किछि न थाए जीवनर जीवन दंड किछि न थाए तेणु युक्त हवा कुए तांक सहित एई प्रसंग रे आपण मानक निकट रे गोटे छोटिया गपते तोड़ी धरि गपते हेले मध्य तार चिंताधारा अत्यंत उच्च कोटीर रास्ता रे क्षीरटी चली जाउताय क्षीर एई आपनर दुग्ध सेई बाटरे आसु थाए पानी भाईती क्षीर भाई और पानी भाई जेतले भेटा भेटी जानती जेतले क्षीर प्रश्न करूची पानी को रे पानी भाई तोर रूपटा कोन व्हाट इज योर तोर रूपटा कोन पानी भाई की कहते विनम्र कंठरे कहते आज्ञा मोर किछि भी रूप नाही किनो क्षीरटी कहते किंतु जेते बेले तू मो सहित युक्त हे जाऊ तू एक रूप रे रूपवती हे जाऊ तू शुभ्र हे जाऊ ता नुहे कि अति विनम्र कंठरे न पानी भाई कहते आज्ञा ताहा तापरे पानी क्षीर पचाती तोर स्वाद कौन न पानी भाई कहते आज्ञा मोर बा स्वाद कौन से क्षीर भाई कहते देख जेते बेले तू मो सहित युक्त हो जाऊ सेते बेले तू स्वादिष्ट हो जाऊ ता नुहे कि विनम्र कंठरे से न पानी कहते आज्ञा ताहा तापरे पूरी प्रश्न करूचे क्षीर भाई देख तो तोर मूल्य कौन से पानी भाई कहते विनम्र कंठरे आज्ञा मोर बा मूल्य कौन এই গাড়িটা পকরে থাকে ঝরনারে থাকে মোর মূল্য বা কে বুঝে বা মোর মূল্য কে দিয়ে সেটা চির ভাইটি কইছে যেতেবেলে কিন্তু মোর সহিত তু যুক্ত হয়ে যাও যেতেবেলে তোর মূল্য বৃদ্ধি ঘটে কহ তো ততে মু রূপ দেলি স্বাদ দেলি তোর মূল্য দেলি তার পরিবর্তে তু মো পাই কোন করিছু অতি বিনম্র কণ্ঠরে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠরে পানিটি কইছে আজ্ঞା যেতেবেলে আপন চুলি উপরে বসি থাନ୍ତି तले निया जलु थाए जेतेबेले उताप खूब जोर रे ताती उठे सेतेबेले से प्रथमे बटे चू चू करी खाई जाए मु आपनकर रूप रे आघात जबा को सुजोग दिए ना आपनकर स्वाद को नष्ट कला बली सुजोग दिए ना आपनकर रंग परिवर्तन पे सुजोग दिए ना आपनकर मूल्य बोध को ह्रास करिवार सुजोग दिए ना जदि बेसी उताप हुए ताहले उतुरी पड़ी से निया को लिभे दिए सीधा किंतु आपनकर कोनसी प्रकार हानि करिवार सुजोग सृष्टि करि देना ठीक सही कथा कुहंतु तो जेतेबेले ए जीवनटा युक्त हो जाय परम दयालंक सहित आमर रूपर कोन परिवर्तन हेई नाही आमर कोन स्वाद सृष्टि करिने समाज भितरे आमानकर स्वादिष्ट हेई उठिने आमानकर कोन मूल्य बोध हेई उठि नाही ताहले आमाने करिते कोन करूते बा कोन सेठी पाइन श्री ठाकुर से न कहउतिले जो माने पाइली नाही बोली जो माने बीड़ी बिड़ांती से मान को पचारो करिछ कोन देइछ बा कोन ताहाबा केते उपचय ताहा भी देखो तेर पाइब से माने कोन पाई पारंती किंतु परम दयाल तांकर अजस्र आशीर्वाद से आमान को ये समस्त रूप रंग ढंग स्वाद मूल्य देइचंती परम पूज्य पार्षी से आचार्य आमानकर हाथ धरी कानी कोड़े दी आदाय करिवार प्रतिष्ठा रे अछंती गोटिए समय भी आमानकु से रिहाई देबा को चाहंते नाही सेठी पाए प्रत्येक घरे घरे तांकर परिभ्रमण केवल से जे गोटे मंदिर को जाइचंती बा गोटे बिहार को जाइचंती बा गोटे केंद्र को जाइचंती ता नुए से आसीचंती प्रत्येक घर को घर शेष रे आपण मान संग लाभ करिछि अत्यंत प्रीत होइछि नूतन वर्ष आज 15 तारीख पंचदश दिवस रे आपण माने मते अद्भुत सुजोग देइचंती अपूर्व सुजोग देइचंती ए प्रातः समय रे किछि कथा तोड़ी धरिबा पाए वास्तव भाबरे निजको विश्लेषण करी देखे काहे तो मो भितरे कोनसी समस्या ठक ठक करू नाही काहे तो कोनसी अवस्था मते दुखित करी पारू नाही पछको फोपाड़ी देइछि सेमानको ए दुख तुम माने दुखित होई के फेरी जाओ ये समस्या तुम माने निजे समस्या रे जड़ित छंदे की फेरी जाओ कारण जीवन रे जे समस्या को संपूर्ण भाव शोषी नहीं पारंती जे आनंद दे पारंती जे प्रीति दे पारंती जे सुहाग दे पारंती जे भलो पाई पारंती सर्वोत भाव जे प्रेम करी पारंती परम प्रेम श्री ठाकुर जे मोर जीवन रो कांदारी जे मोर लव सेंटर
जे मोर जीवनर नाथ जीवननाथ जगन्नाथ तांको प्राप्त होइछि प्रवेश करे देइछि व्यक्ति जीवन रे प्रवेश करे देइछि दाम्पत्य जीवन रे प्रवेश करे देइछि पारिवारिक जीवन रे प्रवेश करे देइछि सामाजिक जीवन रे सर्वोपरि राष्ट्रीय जीवन रे सबुठारु उच्चतम शृंग प्रति आह्वान करिबे सर्वधर्मं परित्यजं मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि च सद्गुरुं का शरणापन्न हो सतनाम मनन कर सत्संगर आश्रय ग्रहण कर मु निश्चय करी कहूछि तुमको तुमर उन्नयन पई भाव्य बनाई ए आह्वान को आज समस्त को ग्रहण करिवार प्रयोजनता रही जो माने पारु नांती तांको घेनी आनो तांको टाणी आनो तांको आकर्षित कर तांकर पद प्रांत रे पहुंचे दियो एवं कहि दियो सर्वे भवन्तु सुखिनम सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत् वन्दे पुरुषोत्तमं पुनर्बार समस्त को मोर नूतन वर्षर अभिनंदन प्रेम भरा प्रीति भरा शुभेच्छा आंतरिक जय गुरु प्राण भरा प्रणाम निवेदन करी मोर वक्तव्य के विराम दउछि जय गुरु।